नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मे 6 तारिख मंगलवार। तेज आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा एवं देश विदेशर 20टी प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। नगर उन्नयन विभाग विज्ञप्ति अनुसार राज्य सरकार पक्षर समस्त बस्ती बासिंदा को पक्का घर मिलिबो एने 2022 रे एक नीति अणा जाइथिला। मात्र एबे एथिरे केतेक संशोधन अणा जाइछि। प्रथम पर्याय रे भुवनेश्वर समस्त बस्ती बासिंदा जेभଳି प्रधानमंत्री रे शामिल होई परिबे सेथिनै स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजियर एसओपी प्रस्तुत करा जाइछि। सरकारक एसओपी रे रहिछि जे जणे हिताधिकारी प्रधानमंत्री आवास पाइबा पई हेले तांकु प्रथमे 20% अग्रिम देबाकू पड़िबो। जदि संपृक्त हिताधिकारी ऋण करिबाकू चाहिबे तेबे सेथि पई बीएमसी सहायता करिबो। ऋण देबा पई बीएमसी पक्षरु बैंक जोगाड़ करा जिवो। परवर्ती खबर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारीक बड़ घोषणा। राज्य रे आसंता जुलाई मासरु आरंभ हेबो जनगणना। एथि पई समस्त प्रस्तुति करिबाकू निर्देश मध्य दिया जाइछि। सेहिपरि जून सुधा सीमा निर्धारण करिबाकू समस्तंकु निर्देश दिया जाइछि। 33 वर्ष रे मोट 1000 राजस्व गां पई आवेदन आसीछि। वर्तमान सुधा 300 नुआ राजस्व गां रो घोषणा सरिछि। बाकी 700 गां घोषणा पई नियम कोहळ होइछि। मोडालिटी अनुसार जेउ पड़ा गां रे 250 लोक थिबे ताहा मूल गां रो 500 मीटर दूर रे थिबो ताकू ही राजस्व गां मान्यता मिलिबो। नगर उन्नयन विभाग पाखरे अनेक एनएससी और म्युनिसिपालिटी पई भी प्रस्ताव रहिछि। हेले थरे जनगणना आरंभ होई गले एसबु प्रस्ताव कार्यकारी होई परिबो नाही। तेणु जून 30 सुधा सीमा पुनर्निर्धारण करिबाकू निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर प्रबल विरोध प्रबल प्रतिवाद परे शेषरे दीघा जगन्नाथ मंदिर सामनारो हटिला जगन्नाथ धाम लेखा। पुरी रे प्रबल प्रतिवाद एवं ओडिशारो तीव्र विरोध परे शेषरे दीघा जगन्नाथ मंदिर सामनारो जगन्नाथ धाम लेखा हटा जाइछि। जगन्नाथ धाम नाम हटा जाइथिबा नै पश्चिमबंग मीडिया सेल अध्यक्ष अमित माल्यव दीघा मंदिर सामना पूर्वरु फोटो पकाई से जगन्नाथ धाम नाम हटिथिबा देखाइछन्ति। आउ लेखिछन्ति हिंदू एकाठी हेले सबु संभव। फेल मारिला ममतांको विभाजन रणनीति। परवर्ती खबर बीजेडी संगठन रे बड़ परिवर्तन हटिला संगठन संपादक पद। गत साधारण निर्वाचन परे बीजेडी रो बड़ धरणर सांगठिक परिवर्तन घटिछि। जेउथिरे पूर्वरु दल रे थिबा सांगठनिक संपादक पद को उठाई दिया जाइछि। पूर्वरु एही पद रे प्रणव प्रकाश दास थिबा बेले नुआ सांगठनिक दायित्व रे किंतु एही पद आउ रही नाही। बीजेडी रे कटिला संगठन संपादक पद बबी दास को मिलिला उपसभापति दायित्व। बीजेडी रे 15 जन उपसभापति नियुक्त 7 जन को वरिष्ठ उपसभापति दायित्व अन्य 8 जन को उपसभापति दायित्व देवी मिश्र प्रताप जेना को हेडक्वार्टर दायित्व। परवर्ती खबर श्रीमंदिर दारू काठ विवाद भितर बड़ बयान देइछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। कहिछन्ति श्रीमंदिररु जाइनी बड़का दारू काठ रे विग्रह तैयारी हेबा खबर संपूर्ण मिछ बोली सूचना देइछन्ति आईन मंत्री। दीघा जगन्नाथ मंदिर रे विग्रह प्रतिष्ठा बड़का दारू रे होई नाही बरং निम काठ रे विग्रह तैयारी होईछि। सेहिपरि दैतापति निजोग सभापति जो बयान देइथिले ताहा स्लिप ऑफ टंग बोली खोद रामकृष्ण दास महापात्र कहिछन्ति। भुवनेश्वर रे सुदर्शन महारणा पाखरु तैयारी करी नेई से लिखित जणाइछन्ति। भुवनेश्वर रे निम्ब काठ रे मूर्ति तैयारी करी की देइछन्ति बोली महारणा मध्य स्वीकार करिछन्ति। परवर्ती खबर मध्य प्रदेश रो उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर रे गतकाली एक भयंकर अग्निकांड घटिछि। एही अग्निकांड मंदिर रो सुविधा केंद्र रे थिबा परिवेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रो एक उपकरण रो आरंभ होइथिला। जहार ज्वाला प्राय 1 किलोमीटर दूरରୁ दृश्यमान होइथिला। घटना संपर्क रे सूचना मिलिबा मात्रे दमकल बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची नियां को नियंत्रण को आनिथिला। परवर्ती खबर बिजुली उपभोक्तांको पई खुशी खबर। मे मासरे सस्ता रे मिलिबो बिजुली। खरा दिन रे जेते बिजुली व्यवहार कले भी बिल पूर्व मास अपेक्षा टिके सस्ता हेबो कारण मे मास पई बिजुली दर रे रिहाती आनिछन्ति सरकार जहा उत्तराखंड उपभोक्तांको खुशी करि देइछि। तेबे धामी सरकार धमाका करथिबा बेले ए मास सस्ता रे बिजुली देबाकू निर्देशनामा जारी करिसेंती। तेबे ओडिसा रे केबे सस्ता हबो रहिछि अपेक्षा। परवर्ती खबर पहलगाम घटना परे तत्पर रेलबाई सुरक्षा बाहिनी। कटक रेल स्टेशन रे चालिछि कड़ाकड़ी जांच। बैगेज काउंटर ठारो आरंभ करी संदेहजनक अवस्था रे प्लाटफॉर्म रे थिबा व्यक्ति को पचराउचरा करुछि आरपीएफ। वाकीटकी बॉडी कैम डिजिटल डिटेक्टर लाउड
ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଏଭଳି ଅନେକ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗେଜ ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ପହଲଗାମ ଘଟଣା ପରେ ରେଳବାଇ ପୁଲିସ ସଜାଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ଯାଞ୍ଚ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ ସିଜିନ୍ 12ର ବିଜେତା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ପବନ ସିଂ ରାଜନ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଏଡାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ପବନଦୀପ ରାଜନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଉଭୟ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ହାତରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହର ଆଲୋକୀକରଣ ହେବ, ଅପରାଧ କମିବ, ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହେଲେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ଚିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁହୁରିଆ ଠାରୁ ଜଜାଙ୍ଗ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋକୀକରଣ ଯୋଜନାରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳର କେତେକ ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ମାତ୍ର ଲାଇଟ୍ କେତେବେଳେ ଜଳୁଛି କେତେବେଳେ ଜଳୁନି, ଦିନେ ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ରହୁଛି ରାସ୍ତା, ଯାହାର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି। ଏସ୍ଆଇ ର୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଗତକାଲି ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ନଜରରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଗଞ୍ଜାମ। ଭାଇଗିରି ସଫା କରିବାକୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ର ଅପରେସନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଗଞ୍ଜାମ। ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧୁକ ଖୋସି ରାତାରାତି ଭାଇ ହେବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିବା କ୍ରିମିନାଲ ବନ୍ଧା ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ହେଉଛି ମେଡ୍ ଇନ୍ 42 ମୌଜା। 17 ବନ୍ଧୁକ ସହ 18 ଅଭିଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧା ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ। ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲିସ ହାତରେ ଭେଟେରାନ କ୍ରିମିନାଲ କଣା ଶିବ ଏବଂ ଓରଫ ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋଳତାଡ଼। ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛର ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଉଛି ସୁପାରି କିଲର ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ। ଆଲୋକ ନାଁରେ 2ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ସହ ପୂର୍ବତନ ଆସ୍କା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କୀର ମୃତ୍ୟୁ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଖସିଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରକି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଉଥିବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାର। ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଯବାନମାନେ ଆସିବାରୁ ଆତଙ୍କୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା ନାମ ଇମ୍ତିଆଜ ଅହମଦ ମାର୍ଗେ, ବୟସ 23 ବର୍ଷ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନଦୀରେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମାର୍ଗେର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ପରେ କୁଲଗାମର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ମି ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜେଲରେ ହୋଇପାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ଶ୍ରୀନଗର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ ଏବଂ କୋଟ ବଲୱାଲ ଜେଲରେ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ 2ଟି ଜେଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ପରେ ଜାମ୍ମୁ ଜେଲରେ ସୁରକ୍ଷା ସିଆରପିଏଫକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ନେଇ ସିଆରପିଏଫ ଟପ୍ ଅଫିସର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜାମ୍ମୁ ଜେଲରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ ବି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସାହାଯ୍ୟ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ସହଜ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କାଇପେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 5 ମେ 2025ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଏହାର ଭିଡିଓ କଲିଂ ସେବା ସ୍କାଇପେ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭିଡିଓ କଲିଂର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାମ ଥିବା ସ୍କାଇପେ ଏବେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଶେଷରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍କାଇପେ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଭଏସ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆପ୍।
ଯାହାକୁ 2011 ମସିହାରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ସର୍ଭିସ ମେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଟିମ୍ସକୁ ସୁଇଚ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀ VoIP ବେସ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯାହା ହେତୁ ସ୍କାଇପେ ସର୍ଭିସକୁ ଫୋନ ବେସ୍ କଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଟା 2 ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସେକ୍ଟର 36ରେ ଏକ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପରେ ଫଳରେ 20 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଆଶୁ ନାଗର ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସିଓର ଲାଇନ୍ ଚକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଜମା ହୋଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସିଓର ଲାଇନ୍ରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ବିଘଟନ ଯୋଗୁଁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ। ଯଦି ସିଓର ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଚକ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଜମା ହୋଇ ଏକ ଛୋଟ ସ୍ପାର୍କ ସହ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ 20ଟି ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।